السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے پھر آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً میں جو آپ کو اس سے پہلے نسخے بتایا اس کا آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا اور اس کو نوٹ کرا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے آپ اٹھائیں گے اور اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے، کسی بھی کاپی میں اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے۔ یہ نسخے ایسے نہیں ہیں جو آپ کو کتابوں میں ملیں گے یا کوئی حکیم آپ کو بتلا دے گا تو یہ نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہ چیزیں آپ لکھ لیجئے، یہ سینہ بسینہ چلی آتی، ہم لوگوں کو بھی سینہ بسینہ کی ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو نکال کے رکھنا پڑتا میرے بھائیوں، بہت یاد کر کے لکھ کے رکھنا پڑتا۔ جب سیکھتے، جب بتاتے، ہمارے والد بتلاتے، دادا بتلائے، تو ہم کو بھی یاد کر کے ان کو رکھنا پڑتا۔ سب چیزیں جو ہیں نہ تو دماغ میں رہتی، جیسے کہ دماغ کے بارے میں بتلایا تھا کہ انسان کا دماغ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو مگرمچھ کے بعد میں سب سے زیادہ وزنی دماغ اسی کا ہوتا، اور پھر 50 سال کی عمر میں ایک چھٹاک گھٹنا شروع ہو جاتا، 50 گرام گھٹنا شروع ہو جاتا، تو میموری لاس ہوتی۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی میموری لاس ہو رہی، کیونکہ ان کو کھلا کیا رہے، کھلانے میں ہی ان کو پروسیسنگ فوڈ کھلا رہے۔ آج کل بچے کو ذرا سے چھینک آئی تو ماں کیا کرے گی، فوراً ڈاکٹر کے، ہائے میرا بچہ، ڈاکٹر نے اس کو کیا دے دیا، اینٹی بائیوٹک دے دی۔ اینٹی بائیوٹک دینے سے کیا ہوا، اس کے معدے پہ اثر پڑ گیا۔ اور پہلے کیا کرتے تھے، ارے بچے کو ذرا سے چھینک آ گئی، نزلہ آ گیا، تو بڑی اماں گھر میں بولتی تھی، ارے بہو اس کے لیے ذرا سی ادرک کی چائے بنا کے تھوڑی تھوڑی پلاؤ، تھوڑا تھوڑا السی، غازبا ذرا سا ابال کے رکھ لو، پانی میں ڈبو کے ایسے پلاتے تھے۔ ہم نے دیکھا پانی کی وہ کپڑے کی ایک وہ بنا لیا کریں تھے لیئر، اور وہ بنانے کے بعد میں اس کو اس میں ڈبونا اور بچے کے منہ میں ڈالنا، تو اس سے کیا ہوتا تھا، سارے نزلے زکام اس لیے جو ہے وہ ابھی تک جو ہیں مضبوط رہتے تھے۔ آج سیدھے ڈاکٹر کے گئے، ایک گولی دے دی، اور گولی سے اثر نہ ہوا تو انجیکشن دے دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تکلیفوں میں ڈال دیں، اور تکلیفوں میں ڈال کے ہی نقصان پیدا ہو رہا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو نسخے میں نے لکھوائے وہ یاد کر کے اپنے پاس لکھ لیجئے، یقین مانیے ایک وقت میں بہت زیادہ کام آئیں گے، بعد میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ آج میرے ذہن میں آ رہا کہ میں صرف دعاؤں کے لیے جو ہے ان چیزوں کو کر رہا، دعا سے ہٹ کے اور کسی چیز کے لیے کوئی لالچ میرے دماغ میں نہیں ہے، کوئی بات میرے دماغ میں نہیں ہے، کوئی مجھے ترقی میرے دماغ میں نہیں ہے کہ اس سے میرا جو ہے نام ہوگا، مجھے نام کی بھی خواہش نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی بہت نام دے رکھا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں بہت ملکوں میں بھی جانتے، تو نام پہلے ہی دے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ جو ہیں ان جو بھی میں نسخے بتا رہا ہوں ان کو لکھ لیجئے۔ میں نے ام الصبیان کے بارے میں تو آپ کو بتلایا تھا کہ بچہ کو جو ہے، چھوٹا بچہ
2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, वो बेहोश हो जाते, होश में नहीं रहते, उनको दौरे जैसे आने लगते, और माँ करती रहती हाय मेरा बच्चा। कभी कभी अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे हर किसी के बच्चे को, अल्लाह ताला हर बच्चों की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला हर बच्चों को बीमारियों से शिफा दे और बीमारियों से महफूज रखे। भाई जरा सी देर में हाथों के अंदर जान निकल जाती। हमने अभी देखा बिल्कुल एक छोटा सा मासूम बच्चा महबूब नगर का, लाने में यहाँ से देर हुई या क्या हुआ, और ये प्लेटलेट्स गिरी यहाँ से असरा हॉस्पिटल में से उसके छोटे मासूम बच्चे पे, 6-8 साल का या 10 साल का बच्चा, क्या उसकी उम्र, और ज़रा सी देर में जान निकल गई। तो मेरे भाई ये नुस्खे ऐसे हैं जान बचाने वाले, ये हर किसी के साथ में है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला करे कि हर किसी को हिफाजत में रखे। ये नुस्खे लिख लीजिए। तो आज मैं आपको उम्मुल सबियान के लिए एक नुस्खा जो मैं लिख के लाया हूँ वो बता रहा हूँ। उसको जो है यकीन मानिए ये उम्मुल सबियान को बिल्कुल दफ़ा कर देती। इसके लिए लोग जादू, तावीज़, गंडे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी दुआओं में भी इसके असर है और दुआओं से ही सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी है। तो मगर ये गोलियां छोटी छोटी ऐसी हैं जो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देती। उसके लिए क्या करना आपको, ऊद सलीब, जुन बैसतर और मुश्क, हर एक 4 सुर्ख चावल की बराबर, और हल्तीत यानी हींग, और गाव रोगन असली वाला, गाव रोगन भी मिल जाता असली वाला, और ज़ाफ़रान हर एक 3 सुर्ख, 1 सुर्ख 4 चावल की बराबर हो। ये वज़न है 8 चावल 1 रत्ती, 8 चावल 1 सुर्ख, 8 सुर्ख 1 रत्ती, 8 रत्ती 1 माशा, और इस तरीके से ये हैं। तो बिल्कुल ज़रा सी दवाई हैं ये। और इसको जो है 3 सुर्ख जो गाव रोगन, हल्तीत और ज़ाफ़रान हर एक 3 सुर्ख, सुद्दाब के पत्तों का पानी 7 सुर्ख, करेले के पत्ते का पानी 12 सुर्ख। इन अज्जा को बारीक पीस लें, उसी में खरल में पीस लें, और पीसने के बाद में इन पानियों में हल करके राई के दाने के बराबर और बाजरे के बराबर गोलियां बनाएं। राई के दाने के बराबर गोली जो है वो बक़द्र जो छोटे बच्चे रहते हैं 2, 3, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने से के अंदर उनको जो है इन पानियों से जो है बना के 6 महीने तक के को एक गोली राई के बराबर दें, जो 6 महीने तक का बच्चा है। और जो 6 महीने से बड़ा है उसको बाजरे के बराबर गोली दें। फिर एक बार नुस्खा सुन लीजिए, ऊद सलीब, जुन बैसतर, मुश्क हर एक 4 सुर्ख, हल्तीत, गाव रोगन असली वाला लेना, कहीं से भी मिले, ज़ाफ़रान हर एक 3 सुर्ख, और सुद्दाब के पत्तों का पानी 7 सुर्ख, करेले के पत्ते का पानी 12 सुर्ख। इनको सुद्दाब के पानी में, सुद्दाब के पत्तों के पानी में, बारकस में बहुत सुद्दाब खड़ा रहता, यहाँ से ले लें, ताज़ा सुद्दाब मिल जाता है। इसके ताज़े पत्तों का पानी और करेले के पत्तों का पानी, इसका जो है मिला के और इसमें बारीक खरल करके और गोलियां बना लें, बाजरे के बराबर और राई के बराबर। राई के दाने के बराबर की गोली जो वो 6 महीने तक के बच्चे को देनी, 6 महीने से लेकर किसी भी उम्र तक का हुआ तो उसको बाजरे के दाने के बराबर देनी। ये नुस्खा भाई लिख लीजिए, कल नहीं आने का ये वक्त, और इस नुस्खे को जब आप लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप बिल्कुल बच्चे सही हो जाएंगे। हाँ, इससे जो है इस दवा के खाने से बेहतर है रात को 2 बजे खिलाया करें। इसके खाने से दस्त वगैरह आते और ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, फिर न दोहरा आता और ना इंशाअल्लाह आइंदा कभी आएगा। याद रखिए, इस नुस्खे को नोट कर लीजिए, और नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ देंगे। और इस नुस्खे को आप याद करके नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर कोई नुस्खे के साथ। अब आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम दे। अस्सलाम।